فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن. أيها المؤمنون، في هذه الساعة المباركة بزيش بامارة بهونة ساعة لي، بزيه بامارة بهونة وقت لي، وفي هذا المسجد المبارك بزيه بالله بيت لي، إيه الله تبارك وتعالى بملائكة وتشوب مياكاباتشو بل رحمة كم يورد بس سوتشن كذا مجلس النسو تنسو وانجلاتشون مر الله تعالوا بل إن أنت بتشاير اللم كان أنت قايتك أمام متنم مر الله بملو في روضة من رياض الجنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبيات النقر يا جنة شفي كهون واندو شفي لين الجنيال نبيو بندزيان شفي ستالفو فارتعوا بدن بادرقاتشو تقاسموا بدن بادرقاتشو تمقبوال لمن بكياتهم كجفينونا يا الله تبارك وتعالى يوسابت يا نبياتشن صلى الله عليه وسلم سنين يودسبت تلك هنا بوتانا الله تبارك وتعالى الذي بأمار بيت دسبسبن بجنة لي كنبياتشن كصحابوتو بيسبسبن عباد الله بزيه بأمار بهنا بيت بتام سلاس دستاتشون بتام سلا ركاتشون يان تاريخو يمياركاون تاريخو يمياسدستون سمو جمرو دستا يميل السن يزلون يانن تالاك صحابي بزيش بتنش ساعتوس تالاك مكروتشن أزلن أن النسالن مالتنا عباد الله إيه تالاك صحابي سمو سعد دستا ويندمو إركاتا بلو يميتاوقو سعد بن معاذ الأنصاري الأوسي ياتلك هنا صحابانا سعد بن معاذ وما أدراك ما سعد بن معاذ سلا سعد سيورا كلا وليد لم يورا بتام بسلمنا تاريخ بتام أواقي بل بتام سووشن كم ينتاسو كم ينكاكو ليان داندو شلتن الناس ليان داندو ودوها لكر الناس لسلمنا على ملفاتن كم يانسو كم ياسوقلو بتام دستي ميرو تاريخ اللو بتلي دمو ستسمو سيموت عرش تنكتكتلت بتشاسي بال بتام كباري هنا نقرنا يا سلام عرش الذي لم يخلق الله مثله الله اندسو فطرتات لا يالفطر ويهنا سمايات مدر بل هلهم باتك علي كرسي يا تلقوا عرش لا يسيقمطوا نبي صلى الله عليه وسلم لك እንደ አንድች ቀለበት ምድር የጠፋች ሜዳ ላይ ይመስላል አሉ ነብዩ صلى الله عليه وسلم يا تلقوا يا الله عرش الله عرش كريم عرش عظيم بالنزي بتلالاك وصف ያደረገው ያ ትልቁ يا الله يلكسنا وزفان لسعد بن معاذ يتنقطقط للصحابه ይሄ ብቻ አይደለም ይሄ ትንሹ ነው بل رجل استبشرت به الملائكه ملائكه የተደሰቱለት የሆነ بل رجل نزلت 70,000 ملك 70,000 ملائكه ከሰማይ ወርደው ለسعد ብቻ ያንን ጀናዛውን ለመሸኘት ይሄዱለት صحابه በጣም ደሞ የሚገርምህ በጣም ደሞ የሚደንቅህ ይሄ سعد بن معاذ በስልምና ላይ እንደኔና እንዳንተ 20 30 40 50 60 ዓመት የኖረ ሰው አይደለም عاش في الاسلام 6 ዓመት ብቻ እስልምና ላይ ቆይቶ በ6 ዓመት ላይ እነዚህን ታላላቅ ክብሮችን ታላላቅ ንግስናዎችን ተገናጽፎ የሞተ የሆነ صحابه رضي الله عن سعد بن معاذ الله تبارك وتعالى سرون يدلت بجنتم لا يكف يالون درجه يستو عباد الله سلا سعد سنجمر በጣም ትልቅ የሆነ ታሪክ ነው ሁላችንም በቀልባችን በጆሮአችን በደንብ አድርገን እዚሁ ልንሆን ይገባል ምንን ተማረን ምንን ወሰድን ምንን ሰርቶ ነው የሚለው በጣም ትላቄ ውስጥ ሊገባልና باذن الله تبارك وتعالى በመጨረሻ ላይ ልጠይቅ ስለምችል በደንብ አድርገን እንደማመጥ عباد الله يسعد بن معاذ تاريخ የሚጀምረው እነዛ ታላላቆቹ ያላህ ረዳቶች የተባሉት አንሳሮች ሐጅን ለማድረግ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መካ ላይ ዳዕዋን አድርገው ሰዎች ተጣርተው አልሰልማኑ ቁረይሾች አዳደረጓቸው ያኒ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወጡ ወደ ሚና ይሄዱ ሰዎችን ወደ ዳዕዋ ይጣሩ ነበር ان قومي ህዝቦቼ እኮ منعوني ان ابلغ كلام ربي የጌታዬን ንግግር ላስተላልፍ ከለከሉኝ እስቲ የሚያግዘኝ ካለ ከናንተ ውስጥ እያሉ ለአረቦች ለመጡት ህዝቦች ይናገሩ ነበር ያም ሆኖ ብዙ ህዝቦች ለመነሰር ቀርበው ነገር ግን አላህ አልወፈቀላቸው ነበር አንሳሮች ግን መጡ
ونبي صلى الله عليه وسلم ንግግር ሰሙ ይሄን ልብን የሚያሳስረው ልቦናን የሚሰርቀውን ከዛ ጣፋጭ ከሆነው አንደበታቸው አዳመጡ ያኔ ቀጥታ ይሁዶች መዲና ላይ ሲነግሯቸው የነበረውን ከዚህ ከደረቁ ምድር እኮ የሚወጣ ነብይ አለ ቁርአንን ይዞ የሚመጣ ምላሱ በጣም የሚጣፍጥ ከመካ ከሆነችዋ የሚወለድ ከነሱ ጋር እንጋደላችኋለን ከነሱ ጋር እንገድላችኋለን ብለው የሚያስፈራሯቸውን የይሁዶች ንግግር ፊትለፊት ብቅ አለባቸው ሙባሸራ እነዚህማ ቀድመውን በዚህ ነብይ ከሚታገዙ እኛን ንቅደማቸው እኛን ንቅደም ብለው ይሁዶችን ቀድመው አንሳሮች እዛው ሙባሸራ እስልምናን ተቀበሉ ይሄ ብቻ አይደለም በልዲኑን ለመነሰር ነቂቡ ላይ ያ ዳገት ላይ ወጥተው ለነብያችንና ለአላህ ቃላቸውን ገቡ እኛ በገንዘባችን በሀገራችን በመድራችን በህዝባችን ያንተን ዳዕዋን እንነስራለን ከፍ እናደርጋለን ሁለቴ ያንን ታላላቅ በይዓተ العقبة ለነሱ ከበድር ዘመቻ የማትታነነስ የሆነችዋን ትልቅን ቃል ገቡ ወደ መዲና ተመለሱ ሙባሸራ እንደተመለሱ እያንዳንዱ ቤት ቀስ ያለች እስልምና ገባ ቀጣይ አመት ሐጅ አልመጣም እስልምና እያንዳንዱ አንሳር ቤት አንኳክቶ ቢሆን እንጂ ይላሉ ታሪከኞች በዚህ አይደለም እስልምና ታላቁ ግብ የተከፈተው በሁለተኛ ደረጃ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መተው ቃልን ተግባብተው ሲመለሱ እስልምናን ለመርዳት እኛኮ ዲንን በጣም ተገንዝበናል ለማወቅ ጭማሪ እንፈልጋለንና ወደኛ አንድን አስተማሪ መሪ ላክልናል ሱብሃንአላህ ነብዩም ያንን ገራሚ የሆነውን የመጀመሪያውን የእስልምና አምባሳደር ያ የትግል ያ አጅርን ከአላህ የመጠየቅ ያ ታሪኩ አስደናቂ የሆነውን ሙስዓብ ኢብኑ ዑመይር አስተማሪ አድርገው ነብዩ ላኩላቸው ወደዛ ወደ መዲና ሄደ ማስቀራትን ጀመረ ታላቁ ሰሃቢ አንሳሮች የተሞሉት የሆነው ሰዓድ በሚባል ስም ናቸው አንሳር ላይ ያሉ ሰዓድ ስሞች ሁሉም ታሪካቸው ገራሚና አስደናቂ ከነሱስ ታላቁ መሪያቸው የመጀመሪያው ሰዓድ ኢብኑ ዙራራ የአንሳር መሪ ነበር ያ ታላቁ ሰሃቢ እስልምናን ተቀብሎ ሙስዓብን ይዞ ወደ እስልምና መጣራት ጀመሩ ሙስዓብን ይዞ እየተጣራ ወደ አንሳሮች እየሄደ ወደ ሄደት ይሄ የዛሬው ታሪካችን ወደ ሆነው የሰዓድ ኢብኑ ሙዓዝ ቀቢላ ጎሳ ወደ ሆነው በኒ ዓብድ አልአሽሃል خير دور الانصار يا نبي صلى الله عليه وسلم مسكر كانصاروች ቤተሰብ كانصاروች ጎሳ ከሁሉ ምርጥ ወደ ሆነው ያ ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል ወዳለበት ወደነሱ ወሰዱት ዑለማዎች ሶስተኛ ወይም ሁለተኛ ሐዲስ ላይ እንደተቀመጠው ማለት ከአንሳሮች ከነዛ ሶስት ቤተሰቦች አንዱ በኒ አልአሽሃል ሰዓድ ኢብኑ ዙራራ ሙስዓብ ኢብኑ ዑመይርን ሄዶ ወደሱ ይዞበት ይመጣል ወደነሱ ሀገር ይሄዳል እንደሚታወቀው አንሳሮች ለሁለት ነው የሚካፈሉት አውሶችና ኸዝረጆች ሁለቱን ሲመራ የነበረው ሰዓድ ኢብኑ ዙራራ የአንሳር ደግሞ የኸዝረጅ መሪ ሰዓድ ኢብኑ ዑባዳ የአውስ ደግሞ መሪ ሰዓድ ኢብኑ ሙዓዝ መጨረሻ ላይ ግን የሁሉም መሪ ሆኗል ሰዓድ ኢብኑ ሙዓዝ ረዲየላሁ ዐንሁ አርዳህ በደረጃው ባለው እልቅና ማለት ያኔ በኑ ዓብድ አልአሽሃል በሚሄድ ሰዓት ሰዓድ ኢብኑ ሙዓዝ የሰዓድ ኢብኑ ዙራራ ያጎቱ ያክስቱ ልጅ ነው ይሄንን ሲሰማ ወደነሱ መጥቶ ወደ እስልምና እየተጠራ መሆኑን ሲሰማ ኡሰይድ ኢብኑ ኹደይር የተባለው የእሱን ምትክ የአውሶች ምትክ የሆነውን ስማ ኡሰይድ اذهب الى هذين الرجلين ወደነዚህ ሁለቱ ሰዎች ሂድ አስጠንቅቃቸው እኔ ከሄድኩኝ መጋደል ነው ነገር ግን እንቢ የሚሉ ከሆነ መጥፋትን ከፈለጉ ደምሳን ነፋስ ተስፍሎ ብለው ይሄዱ ከሀገራችን ይውጡ ዳዕዋ የሚባለውን ያቆሙ ብሎ ይልከዋል ኡሰይድ ኢብኑ ኹደይር በስሜት ተነስቶ ሰይፉን መዞ ወደነ ሰዓድ ኢብኑ ዙራራና ሙስዓብ ኢብኑ ዑመይር ይሄዳል ሲያያቸው ፊት ለፊት ሲመጣ ኢን ኩንቱማ قد ابقيتما على انفسكما ራሳችሁን የምትፈልጉ ከሆነ ደማችሁ ደም እንዳይፈስ ከፈለጋችሁ ፈቁማ ወخرجا ሂዱና ውጡ ያለበለዛ ምንም አይነት ነገርኛ እንቀበላችሁ ቢላችሁ ያኔም ታላቁ የነበረው ሐኪሙ ሙስዓብ ኢብኑ ዑመይር በዳዕዋ መዲናን ያመሰው በማረው ድምጹ የማረከው ያ ኡሰይድ አንተ ኡሰይድ ሆይ ምክንያቱም አለቃ ነው የህዝብ መሪ ነው አይናቅ በል አክበራ
በስነ ስርዓት ማናገር ነው። ይሄን ነው ያስተማረው ሙስዓብ። ኡሰይድ ሆይ اسمع كلامنا ንግግራችንን ስማልን فإن رضيت ከወደድከው بقينا عندك አንተ ጋር እንቀመጣለን وإذا لم تريد ካልተመቸህ ካላማረህት رجعنا عنك ሀገርህን ትተንልህ እንወጣለን ነገር ግን ቁጭ ብለህ አዳምጥ ይለዋል። ኡሰይድም قد قلت حقا የተናገርከው ልክ ነው። ሳይሰሙ ማባረር አረቦች ዘንድ አይብ ነበር። ጠላትህም ቢሆን ምንም ያንተ ቢሆን ድፍን አታድርግ፣ ጆሮህን ስማው። ምንድነው ምክንያቱ? ተረዳው። ከዛ መጥፎ ከሆነ መልስ። ያኔ ኡሰይድ ይቀመጣል ያዳምጠዋል። فيسمع القرآن ታውቃላችሁ አረቦች አረበኛ እንዴት እንደሚያደርጓት ቁርአን ደግሞ እንዴት ልብን እንደሚያስር በዛ ባማራው አንደበቱ ቁርአንን ይቀራበታል፣ ሐዲስን ያነብበታል። ሙባሸራ ተንቀሪብ الحقائق ይሄ ነው እንዴ የመጣችሁት ዝምድናን ለመቀጠል ከአንድ አምላክ ውጪ ሌላን ላለማምለክ ወንድማማችነትን ለመፍጠር ወደ ኸይር ወደ መልካም ነው የምትጣሩት እንዴ? ታዲያ ወደ እናንተ ዲን ልገባ ምን ላደርግ ይላቸዋል። ታጠብ እስልምናን ሸሃዳን ያዝ ይሉታል። ያምናል፣ እስልምናን ይዛል። ታጥቦ ወደ ሰዓድ ይመለሳል። ልክ ሰዓድ ከሩቅ ሲያየው قد أتاكما بوجه غير الذي ذهب به የመጣችሁ እኮ ባልሄደበት በሆነ ፊት ነው ተጠንቀቁት ይላቸዋል። ሰዓድ ኢብኑ ሙዓዝ ሙባሸራ ሲያየው የእስልምናን ፍላጎት ያኒ እስልምና እንደተላበሰ ተረዳ። ሰዓድ ሲመጣለት ትልቁ ታሪክ የሰራው ይሄ ታላቅ የነበረው ኡሰይድ ነው። ልክ እንደመጣ እስልምናን ተቀብያለሁ እስልምናን ይዣለሁ ቢለው መሪው ነው። ገድሎት ወደ ሌሎቹ ሊሄድ ይችላል። ህዝቦቹንም መጀመሪያ ሊያሳምጣቸው ይችላል። ይሄን አይደለም የተጠቀመው። ወደሱ መጣና ምን አለው? انا قد قلت لهما እኔ እኮ ለነሱ በድያቸዋለሁ ነግሬያቸዋለሁ ከሀገር ውጡ ብያቸዋለሁ። እነሱም እምቢ ብለዋል። አንሻገርም አንወጣም ብለዋል። ያንተ ህዝቦችም መሯቸው ያንተን ያክስት ልጅ ሊገድሉት ሊጨርሱት እየሄዱ ነው። فأدرك ما تدرك ምትደርሰውን ድረስ እኔ አድርሻለሁ ይላል። ያኔ ሰዓድ ያስበው ይሄን አልነበረም። ድንግጥ ይላል። ዝምድና ሊቆርጡ ሊያጋደሉኝ ነው እንዴ? ሙባሸራ ምንም አልስፈቅየርከኝም አንተ አልጠቀምከኝም ብሎ ሰዓድ ኢብኑ ሙዓዝ እየሮጠ ሰይፉን ይዞ ወደ እነሱ ወዳሉበት ይሄዳል። ሲደርስ ያለው ታሪክ ሌላ ነው። ነገሩ ተለውጧል። ገባው ኡሰይድ የፈለገው የነሱን ንግግር ሊሰማ እንደሆነ ሙድያ ያዘባቸው እያላገጠ ምን ፈልጋችሁ ወደ ሀገራችሁ መጣችሁ? ምግብን ልብስን የፈለጋችሁትን እንሰጣለን፣ ውጡ ከሀገራችን ደምን መፋሰስኛ አንፈልግም ይላቸዋል። የቀደሟን ንግግር አሁንም ሙስዓብ ለሰዓድ ይደግምለታል። ንግግራችንን ስማ፣ አዳምጥ፣ መልእክታችንን እስልምና እናስረዳ። ከተመቸህ ያዘው፣ ካልተመቸህ ግን ተወው፣ ላቀው እንደፈለክ ይለዋል። ያኔም ሰዓድ አለቃ ነው፣ አዋቂም ነው፣ ብልህ ነው። የደም ሳይሆን የሚፈልገው የመረዳዳት ነውና እስቲ የምትፈልገውን ተናገር ልስማህ ይለዋል። ያው ሙስዓብን በዛች ባማረው አንደበቱ ባማረው ምላሱ ቁርአንን ያነብበታል። ያማረው የሆነው ያንን ሱረቱ ጣሃ፣ ሱረቱ ዩሱፍ፣ ሱረቱል ከህፍ እነዚህ ልብን የሚማርኩ የሚሸውዱ ማንንም የሚገዙን ቁርአንን ሲያነብበት ሙባሸራ መንቀጥቀጥና ወደ እስልምና መሳብን ይታገራል። يقول ሙስዓብ ሲናገር ስለ ሰዓድ ኢብኑ ሙዓዝ ገና ፊቱን ሳየው እስልምና እንደሚቀበል አወቅኩኝ። ያኔ ቁርአንን ሲቀራ ሐዲስን ሲነግረው ልክ እንደ ጓደኛው ኡሰይድ ሙባሸራ ይሄማ ዲን እኮ የዚህን አይነት አምሳያ መጥቶንም ጠርቶንም አያውቅም። ምን ለማድረግ ነው ወደ እናንተ ምን ገባው ይላቸዋል። لا اله الا الله محمد رسول الله يا الله ያንን ያማረውን ሸሃዳውን ይዛል። አላሁ አክበር ما اعظمه ያኔ ቅድም የመከረው ነበረ የረሳ ነው። ኡሰይድ ኢብኑ ፉደይል እኔ እኮ አሁን ወደ እናንተ ታላቅን ሰው ልክላችኋለሁ። ያ ሰውዬ ከመጣ ቀስ ብላችሁ አስረዱት። እሱ ሰለመ ማለት ከሱ በኋላ ያለው ህዝብ እንዳለ ሰለመ ማለት ነው ይላቸዋል። ምክንያቱም ሰዓድ ኢብኑ ሙዓዝ በቁርጠኝነት እሱን የሚደርሰው የሚስተካከለው የለምና ሰዓድ ኢብኑ ሙዓዝ እስልምናን ተቀበለ። የአውሶች መሪ እስልምናን ያዘ። ምንድነው የሰራው? ምንድነው የተገበረው? እያንዳንዱ መሪ የሆነ በእስልምና ላይ አላህ አማናን የሰጠው ስልጣንን የሰጠው ሙስሊም የሆነ እንዳለ ሊያየው የሚገባ ትልቅ ትምህርት ነው ለሙስሊሞች ያስተላልፍ። እስልምናን ከተቀበለ በኋላ
ሙባሸራ ወደ ህዝቦቹ ይመለሳል። ህዝቦቹ እየጠበቁ ነው ታጥቀው ተዘጋጅተው ምን ይሉታል ሲያዩት ይሄም እኮ ልክ እንደ ኡሰይድ ባልሄደን ፊት ነው ወደኛ የመጣው እስቲ ምን እንደሚል እንስማው ይላል ሳዕድ ብን ሙዓዝ ይመጣና ህዝቦቼ ሆይ አዩ ረጁሊን ፊኩም አና እኔ እኮ በእናንተ ውስጥ ምን አይነት ሰው ነኝ እንዴት ነው እኔ የምታዩኝ ይላቸዋል አንተ አፍضሉና ወሰይዱና አለቃችን በላጫችን አንተ ነህ አንተ ደግሞ ማን ይተካከለሃል ይሉታል ያኔም ሳዕድ ብን ሙዓዝ አወሉ ቀራር የመጀመሪያው ትልቁ በእስልምና ላይ ያስተላለፈው ድርሻ ያስተላለፈው የሆነ ሐሳብ ወይም ውሳኔ ትልቁን ውሳኔ ነገራቸዋል فوالذي نفسي بيده يا نفسي በእጁ በሆነችው ጌታ እምላለሁኝ لا أكلم رجالكم ونساءكم كلامكم علي حرام حتى تسلموا እናንተ ውስጥ ወንድም የሆነ ሴት ማንንም ማናገር በእኔ ላይ حرام ነው እስልምናን እስክትቀበሉ በአላህና በመክተኛው እስክታምኑ ድረስ ማንንም አላናገርም ይላቸው ሙባሸራ ህዝቡ ይደነግጥ ሳዕድ ብን ሙዓዝ ይገዝላል ያጠፋል ብለን የላክ ነው እንዲህ አለ እንዴ فلم يأتي المساء يزا قلليቱ አልመጣም حتى أسلمت بني أشهل كلها أشهل የተባለው ጎሳ በአጠቃላይ ሰልሞ እንጂ ማታ አልመሸም ይላል سبحان الله ይሄ ታላቅ የነበረው ሰሃባ ሳዕድ ብን ሙዓዝ ረዲየላሁ ዐንሁ አርባ ወደ ሁለተኛው ታላቁ ደግሞ ታሪኩ እንለፍ እስልምናን ከተቀበለ በኋላ ነብዩ ወደ መዲና ከመጡ በኋላ ሳዕድ ብን ሙዓዝ የአውስ መሪ ሆኖ ታላላቅ ስራዎችን ሰሩ ከዛም ያቺ ትልቋ እስልምናና ኩፍርን የለየችው ታላቋ ገዝወት በድር ተከሰተች እንደሚታወቀው ያ በድር ዘመቻ ነብዩ ከመዲና ሲወጡ አቡ ሱፊያንንና ለንግድ የወጣውን ግመሎቹን ምኑን ይዘውባቸው የራሳቸውን ንብረት ለማስመለስ ነበር መካ ላይ የነበረው ነገር ግን ያ ነገር አልተሳካም አቡ ሱፊያን በባህር ዳር አድርጎ አመለጠ ያኔ አላህ ቃል የገባላቸው ሁለተኛው ትልቁና ትልቁ ርዕስ መጣ ኩፋሮችን መታገል ኩፋሮችን መጋደል አላህ ቃል የገባላቸው ነው وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم كهلت طائفة كهلت بدنوش وينقدوا وإن أبو جهل يجوت يمتوا السراويت لن ننتنوا بلاتوا على الله نقدوا عملت أما راجل نبي صحابه الباتك على يسبسواته يقوم قالوا بالنسو يا أيها الناس أشيروا علي بني لا يستهساب سطي نقروا كن دي هونوال من تلالا شلال يعني أبو بكر يقوم أبشر يا نبي الله تاقل كان تقانن عمر يقوم تاقل كان تقانن نبي وهم ما لاقوم أشيروا علي أيها الناس إن أنت سووا شوية أستابن ستونا لمن دنيا قالوا تلالوا مكاتم أنصاروا قالوا تقبابوتي نبروا مدينة لا ينوس لهلا مدينة متو أنتن يفلقا إنك قاد جلالنا أما كمدينة وجي قال يلباتشو ምንም ነገር የለም ስለዚህ ምን እናድርግ ይላል ነብዩ ይሄን የጠየቁት የነበረው ያኔ ፈጣኑ ሰዓት ይገባዋል ኢያና تريد يا رسول الله አንተ የአላህ መልእክተኛ ሆይ እኛን ነው እንደ ፈለከው የአንሳሮችን መልስ ነው እንደ فوالله بالله ملالله لو ذهبت بنا الى برك الغماء አይደለም በድር ዘመቻ እዛ ሩቅ የሆነው ከመካ አልፎ ያለው برك الغماد የተባለው ቦታ ላይ ብትወስደን እዛም ሄደን ካንተ ጋር እንጋደላለን ሲል من شئت واقطع من شئت وآمن من شئت وعادي من شئت يفلكون ولد يفلكون قرد يفلكون تدالع كفلكون تسماما فإنا لصبر في الحرب إن يكو ጦርነት ላይ በጣም ታጋሾች ነን ሰይፍን በጣም የምንችል የሆነ ولعل الله أن يريك ما تقر به عينك الله بانت عينهم يعرفبتن የሚያስደስትህን ዛሬ ከኛ ታያለ ያ ሙሐመድ لا نقول صلى الله عليه وسلم أنت محمد ሆይ እኛኮ እነዛ ይሁዶች ለሙሳ እንዳሉት اذهب أنت وربك فقاتلا ሂድና አንተና ጌታ ተጋደሉ እኛ እዚህ ተቀምጠናል በጭራሽ አንልም በል አንተም ጌታህም እኛም አብረን ሄደን እንጋደል እኛም ከናንተ ጋር ተጋዳይነንና ያ ሙሐመድ አንተ ሙሐመድ ሆይ والله لو خدت بنا البحر إن البحر እንኳን في اللفيت ያለውን ግቡ ብትለን لدخلناه እንገባዋለን ያኔ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ይደሰታል በጣም ያረካቸዋል ያ ንግግሩ ደስ ብሏቸው አብሽሩ በቃ ተበሰሩ
يا الله إرداتاكو متوال أبشر إلى الشوال يا تلاقو يهونو يسلمنا يوم الفرقان يوم البدر الكبرى تلقوا بدر زمشا كلنا منا قوي كستان مالت سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه በጣም ታሪኩ ያማረ ነው ወደ ሶስተኛው ደግሞ ወደ ታላቁ በጣም ከባድ ሰዓት ላይ ነብዩ ያደረገላቸውን ሶስተኛውን ቁርጠኝነቱን እንመልከት وهو في غزوة الخندق يا غزوة الخندق እንደሚታወቀው ነብዩ እነዛን እሁድ ዘመቻ ላይ ከተመታቱ በኋላ ከቁረይሾችም ከፍለናል ደርሰናል ብለው አረፉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህማቸውን ለመጠገን አረፉ በዛ መሃል ግን ይሁዶች ሸርን ማዞር ማንጠልጠል ጀመሩ ከቀኝ ወደ ግራ ይዘው ይሄዳሉ ከአረቦች ከኩፋር ከሆኑት ሰበሰቡ 10000 ከቁረይሾችና ከምናምን ደግሞ ሄደው 10000 ሰብስበው ይሄው ሁሉ ጠራ ሰራዊት አለንና ሙሐመድን ከዚህ በላይ ዝም ካልነው ነገሩ ይሄዳል ከፍ ይልብናል ሄደን ካለበት ገነጣጥለን እናውጣው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከነመዲናቸው ሊያፈርሱ ያ ሁሉ ሰራዊት አላህ እንዳለው ይጃኡኩም ሚን ፈውቂኩም ወሚን አስፈለ ሚንኩም ከላይም ከታችም ባካበባችሁ ሰዓት ወኢዛገት الابصار አይኖች ራሱ ማየት እስኪያቀታቸው ግራ በተጋቡ ሰዓት وبلغت القلوب الحناجر ልባችሁ ጉሮሮ በደረሰ ሰዓት ይላል አላህ ከባድ ነበር መዲና ያለው 1000 ምናምን ሰራዊት ነው 1000 ህዝብ ነው 10000 እና ከዛ በላይ የሆኑ ህዝቦች መዲናን አካበዋል ትልቅ የሆነ በላ መጣ غزوة الخندق يا الله تبارك وتعالى يا ساياچون የሆነው ራእይን ጉርጓድ ቆፍረው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መደባበቅና መዲናን መጠባበቅ ጀመሩ በዛ መሃል ትልቁ በላ ተከሰተ እሱም መዲና ውስጥ የነበሩት ይሁዶች በኑ ቁረይዛ ቃላቸውን አፈረሱ ከነብዩ ጋር ላለመገዳደል በል ከነብዩ ጋር አብረው ጣላታቸው ለመጋደል ቃል ተግባብተው ነበር ልክ ይሄን ሲሰሙ እነዛ ይሁዶች ከህፃ ሰራዊታቸው እንደመጡ ሲሰሙ ቶሎ ብለው ቃላቸውን አፈረሱ ሰይፋቸውን መዘዙ ከውስጥም ከውጭም ተላት ተነሳባቸው በጣም ከባድ የነበረ ነበር አላህ ለዚህ ነው እኮ وزلزلوا زلزالا شديدا ከባድ መንቀጥቀጥን ተንቀጠቀጡ ይላል ሰሃባዎች በጣም ለዚህ ነው ትንሽ ንፋቅ የነበረበት ካለው ከመውቂፉ ፍራቻ ወደ ትልቁ እየተሻገረ ሰሃቦች አላህ ትክክለኛ ፈተናን ፈተናቸው በዛ ሰዓት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲያዩ አንሳሮች ሀገራቸው እስልምና እንቀበላለን ባሉት ሀገራቸው ያ ዘራቸው በል ሀገራቸው ያ የሰሩት በአጠቃላይ ሁሉ ሊወድምባቸው ሁለቱን ሰዓዶችን የአንሳርና የኸዝረጅን መሪዎችን ጠሯቸው ሰዓድ ኢብኑ ሙዓዝ ወሰዓድ ኢብኑ ዑባዳ ጠርተው አናገሯቸው እናንተ ሰዓዶች ሆይ ይሄው የምታዩት ነገር ይሄ ነው አንችላቸው ኃይላችን በጣም ትንሽ ነው ከውስጥም ከውጭም ያበሩብን ነው ታዲያ ምን ይመስላችኋል ከመዲና የሚወጣውን ምርት ግማሽ ሰተናቸው ከመዲና እንዲተውንና እናንተንም እንዲያሳርፋችሁ ብንጠይቅ ይላችኋል ነብዩ የአንሳሮችን ሞራላቸውን ለመጠበቅ ኖራቸው ለኛ ብለውማ ይሙቱ ምን ያደርግላችኋል አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያኒ ሰዓድ ኢብኑ ሙዓዝ የተናገረው ንግግር በጣም ከባድ ነበር ያ ረሱላህ አንቱ የአላህ መልእክተኛ ሆይ እኛ እኮ በጃሂልያ ኩና ፊ ጃሂልያ በጃሂልያ እንኳን لم ياخذوا من تمر المدينه كمدينه تمركو ወይ እንግዳ ሆነው ወይ ደሞ ገዝተው እንጂ በሰላም ሰተናቸው በጭራሽ ለነሱ ተዋርደን አናቀም አፋ يكون ذلك بعد الاسلام ከእስልምና በኋላ ይሄንን ወርደት አድርገን የድሮ የሚገዙትን ዝም ብለን እንሰጣቸው ነው እንዴ በጭራሽ አይሆንም እኛም እንሞታለን ሸሃዳን እንመርጣለን ይላቸዋል ይሄንን ታላቅ የሆነ ንግግር ይናገራል ነብዩም ያኔ ደስ ይላቸዋል ሰሃባዎችንም አበስረው አላህ ተባረከ ወተዓላ እንደሚታወቀው ያንን ሰራዊት ከ10000 በላይ የነበረውን ብርዱን ለቆላቸው ንፋሱን ለቆላቸው አደነባብሮ መቀመጥ እስከማይችል አድርጎ ወደ ሀገሩ ይበትንላቸዋል ነገር ግን ትልቁ በላ ትልቁ ችግር እዚህ ጋር ነበር እሱም የሰዓድ ኢብኑ ሙዓዝ ፈተና ነው ሰዓድ ኢብኑ ሙዓዝ ይሄን ከንግግር ከተናገረ በኋላ خندقون ያንን ጉድጓድ ለመጠበቅ ይወጣል እየታገሉ
እቀርባለሁ ያለን ሙሽሪክ እየመለሱ ባለበት ሰዓት ከጠላት የተወረወረ ቀስ መጥቶ ጉልበቱን ይመታዋል። መጥፎ ቦታ ላይ ያረፈ ያ ሳዕድ ብን ሙዓዝ ተመታ። በጣም አዘኑ ሙስሊሞች። በተለይ ደግሞ ሳዕድ ብን ሙዓዝ ልክ ሲመታ በሽታው ሲይዘው ሙባሸራ የተናገረው ከባድ የሆነ ንግግር ነበር። ቃለ አላሁመ ጌታዬ ሆይ አንተ አላህ ኢን አብቀይተ በይነ ሙሐመድን ወበይነ ቁረይሽን ሐርባ በሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምና በቁረይሾች መካከል ጦርነትን ያስቀረህ ከሆነ ፈላ ቱሚትኒ አደራ እንዳትገድለኛል ወኢን ለም ቱብቂ ካላስቀረህ ግን ፈኢኒ አሪዱ ሸሃዳ እኔ እኮ በአንተ መንገድ መሞትን እፈልጋለሁ ይላል ሳዕድ ብን ሙዓዝ። ይህን ትልቅ ዱዓ ያደርጋል። ወኢኒ ኡሪዱ አን ኡቅረ ዐይኒ ሚን በኒ ቁረይዛ እነዚህ በኑ ቁረይዛዎች ደግሞ እንደሚታወቀው በኑ ቁረይዛዎች የሳዕድ ብን ሙዓዝ ሁለፋዎች ነበሩ። በሱ በኩል የመጡ ስምምነት ነበራቸው። እነዚህ ደግሞ ቃላችንን የካዱ በውስጥ የተነብሱብንን በእነሱ አይኔን ሳታሳርፈው ጌታዬ ሆይ እንዳገድል ብሎ ይህን ዱዓ ያደርጋል። አላህ ሙባሸራ ዱዓውን ይቀበለዋል። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከኸንደቅ ተመልሰው አላህ ያናውን ህዝብ ከመለሰላቸውና ከሄዱ በኋላ ሻወርን እየወሰዱ ገና ሳይጨርሱ ጅብሪል ይመጣል። ያ ሙሐመድ ቁም ተነስ፣ አላለቀም እኮ ጂሃድ። እነዛ ዋናው ጠላት ከውጭው ቢሞትም የውስጡ አለናና ወደ በኑ ቁረይዛ ተነስ ይሏቸዋል። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በኑ ቁረይዛ ጋር ሄዳሉ። በኑ ቁረይዛዎችን 15 ቀን ወይም ከዛ በላይ ወረዋቸው፣ ከበዋቸው፣ አስረዋቸው፣ አስጨንቋቸው። በዚህ ላይ አምስተኛውና ትልቁ የሙዓዝ ኢብኑ ሰዕድ የሱ ቆራጥነት ይከሰታል። እሱ ምንድነው? በኑ ቁረይዛዎችን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በኔ ፍርድ ላይ ውረዱ፣ ሰይፋችሁን ምናችሁን ጥላችሁ ይሄው አንተ ምትፈርደውን ፍረድ ይሏቸው። በጭራሽ አንቀበልም ይላሉ። ሁለት ሶስት ሽማግሌዎችን ይልካሉ። አሁንም አንቀበልም ይላሉ። ያኔ ትልቅ የሆነን ሐሳብን ያመጣሉ። እንደዚህ ከሆነማ የናንተ አለቃ የነበረውን በሳዕድ ብን ሙዓዝ በሱ ፍርድ ላይ ውረዱ፣ እሱ ይፍረዳችሁ ይላሉ። ያኔም በቁር ቆይዛዎች በኑ ሳዕድ ብን ሙዓዝ የኛ ከድሮ የምንተዋወቀው አንሳሮች ጋር ብዙ ስራን የሰራው እሱንማ ችግር የለውም በሱ እንወርዳለን ይላሉ። ያኔ ትልቁ ፈተና ለሳዕድ ብን ሙዓዝ ይመጣለታል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ሳዕድ ብን ሙዓዝ ሲያስጠሩ አሞት ቤቱ ላይ ተኝቶ ነበር። ሂዱና ይዛችሁት ይላሉ። ይዘውት ይመጣሉ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲመጡ ቁሙ ኢላ ሰይዲኩም ወደዚህ ወደ አለቃችሁ ሳዕድ ብን ሙዓዝ ወደሱ ተነሱ ሂዱ ይሏቸዋል። ያኔ ሳዕድ ብን ሙዓዝ ይነሳና ያ ረሱላህ አንቱ የአላህ ወልይ ምን ላድርግ ይላቸዋል። ይኸውልህ በኑ ቁረይዛዎች ወደ አንተ ሁክም ላይ ወርደዋል፣ ወደ አንተ ፍርድ ላይ ፈርደዋል። አንተ ምትፈርደውን እኛ እንቀበላለን ብለዋልና አንተ ፍርድህን ፍረድ። ታውቃቸዋለህ፣ እስልምናን ሸውደው በል እስልምናን ተጋድለው እስልምናን አጥፍተው፣ ይሄም ደግሞ ከሩቅ ብቻ አይደለም ከስምምነት በኋላ ቃላችን አፍርሰዋልና አንተ ፍረዳቸው ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይጠይቁታል። ያኔ ሳዕድ ብን ሙዓዝ ኢኒ ለአሕኩም እኔማ መፈርደው ይላል። ያ የነበረውን በርስ በርስ የነበረው ዝምድና የነበረውን መቀራረብ የነበረውን መልካምነት በዚህ ቦታ ላይ አይሰራም። ምክንያቱም ነገሩ የእስልምና ታሪክን መቋጨት ነው። እስልምናን ከስር መሰረቱ ለማጥፋት ነው። ሚማር የሆነ ወንጀል አልነበረም የሰሩት። ለዚህም ያንን ትልቅን ፍርድ ይፈርዳል። ኢኒ አሕኩሙ አን ቱቅተላ ሙቃቲሉ ከነሱ ተጋዳይ የነበረ አቅመ አዳም የደረሰ ሰይፍን የተሸከመ እንዳለ እንዲገደሉ አስባለሁ። በዚህ ፈርዳለሁ። እስልምናን ይቀበሉ አለበለዚያ ይገደሉ። ወቱስባ ደራሪሂም ወኒሳኡሁም እነዛ ልጆቻቸውና ሴቶቻቸው ደግሞ ይማረኩ። ከዚህ ውጪ እኔ ሌላ ፍርድ የለኝም ይላል። ሙባሸራ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ ሙዓዝ አንተ ሙዓዝ ሆይ ለቀድ ሐከምተ ፊህም ቢሑክሚላህ በዛ በአላህ በትልቁ ጌታ በሱ ፍርድ ራሱን ነው የገጠምከው አንተ ሙዓዝ ሆይ ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያበሽሩታል። ሙዓዝ ብን ጀበልም አላህ ተባረከ ወተዓላ ያደረገውን ዱዓ ተቀብሎት ቁረይዛዎችን እያያቸው ተገድለው ያልቃሉ። ከነሱ ሴቶቻቸውና ልጆቻቸው ይማረካል። ያኔ ሙዓዝ ብን ጀበል ወደ አላህ እንደሚሄድ አወቁ። ለዚህ ነው ዓኢሻ ምን ትላለች? ወኢኒ ቀድ ረአይቱ ረሱለላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወቀድ ነቀለሁ ኢላ ሑጀረትን ዒንደህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰዓድ ብን ሙዓዝን በጣም ስለሚወዱት
ያኔ ቤት ላይ ከታመመ በኋላ ህመሙ ሲባባስ በጣም ከፍ ሲልበት ወደኔ አምጣው ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስጂድ ላይ አምጥተው ድንኳን ያሰሩለታል። እዛ ቅርብ ሆኖ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲኖር ያስቀምጡታል። እያለ ነገሩ በጣም ብሶ ያኒ ቁስሉ በጣም ይፋፋል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጥተው ያንን ቁስል አንዴ ሲመቱት ይፈነዳል። ከዛም በኋላ ሲጠብቁት ድጋሚ ይፋፋል። ያኒ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተረዱ انه لا حياه ካሁን ባላ ለሙዓዝ ሐያት የለም ታል ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ያኒ እንደሚሞት ይረዳሉ። ያንንም ዱዓ ሲሰሙ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምና ከቁረይሾች መካከል ጦርነት ካለ አቆየኝ ብለሃል፣ ይሄ ደግሞ ነገር የለምና ሰዓድ ኢብኑ ሙዓዝ ያ ታላቁ የሚወዱት የሚያከብሩት ሰሃባ እንደሚሞት ይረዳሉ። ነብዩ አይሻ ምን ትላለች? فلقد رايت يمن አንድ ቀን አይቻለሁ ትላለች ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወአቡ በክር ወዑመር እነዚህ የኡማው ታላቆቹ قد زار سعدا زيروت وكان يبكيان እያለቀሱም ነበር። وكنت اعرف بكاء ابي من بكاء عمر يا አባቴን ለቅሶ ከዑመር ለቅሶ እየለየሁኝ እያዳመጥኩኝ እሱ ዘንድ ገብተው ያለቅሱ ነበር ታለች። ጊዜውም ብዙ አልሄደም። ያ ታላቁ ሰዓድ በታላቅ ውሳኔዎቹ የሚታወቀው ሰዓድ በሞት ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምና ከባልደረቦቹ ይለያል። መዲና ላይ አንሳሮች በጣም ያዝናሉ። ታላቁ ሰዓድ ያ የስሜት የጀግንነት ምልክት የሆነው ይሞትባቸዋል። በዚህ ብቻ አላለቀ። ታላቁ ብስራት የሰዓድ ኢብኑ ሙዓዝ ከሞተ በኋላ ነው የተሰማው። እሱም እነዛ ታላላቅ የሆኑ ትሩፋቶች በእስልምና ላይ ለሱ እንጂ ለማንም ተሰምቶ ማይታወቁት ያንን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሰሃቦች ያወድሷቸዋል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ኢነሁ ወማ اهتز عرش الرحمن لموت احد الا لسعد بن معاذ መዲና ተንቀጠቀጠችለት ብላችሁ ወይም ሰሃባዎች ነብዩ ተንቀጠቀጡ ብላችሁ አትደነቁ። ለምን? የአላህ እኮ ያ ተንቀጥቅጦ ማያቀው ዐርሽ ትልቁ ዐርሽ እኮ ሰዕድ ኢብኑ ሙዓዝ ሲሞት ተንቀጥቅጧል። ፈረሐን ቢቁዱሚህ ወደ አላህ በመምጣቱ በጣም ተደስቶ ያ ዐርሽ እንኳን ተንቀጥቅጧል ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይሄም ብቻ አይደለም። በሁለተኛ ደረጃ አጥበውት ከፍነውት ወደ ቀብር ይዘው ሲወስዱት በጣም ጀናዛው ይቀላቸዋል። ያኔ ሙናፊቆች ለማስታለቅና በሱ ላይ ለማሾፍ ፈልገው ما أخف جنازته جنازه من أقللوا ይሄም ያሳየው እኮ ቁረይዛዎች ላይ የፈረደው በጣም መጥፎ በደል ነበር እያሉ ሙድ መያዝን ይጀምራሉ። ነብዩ አሁንም ይነሳሉ በሰሃቦቻቸው መካከል ላ ለዚህ ምክንያት አይደለም ዐርሹ ወይም ደግሞ የሱ ጀናዛው የቀለለው እኮ ለዚህ አይደለም በል إنه تحمله 70,000 ملك 70,000 መላእክት እኮ ከሰማይ ወርደው የማያውቁ ሰዓድን ብቻ ለመሸኘት ዛሬ እነሱ ተሸክመው ነው የቀለላችሁ ይላሉ። ሱብሃንአላህ። ይሄ ሰዓድ ኢብኑ ሙዓዝ አሁንም ብሽራቱ በዚህ አያልቅም። በሶስተኛ ደረጃ ቀብር ቀብረውት ተነስተው ወደ ቤታቸው ከሄዱ በኋላ ልክ ነብዩ ቤታቸው ተገብተው ሁሉም አዝነው በዝምታ ላይ በትከዛ ላይ ባሉበት የሆነ ሰሃባ መጥቶ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሐሪርን ጨርቅ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሀዲያ ይሰጣቸዋል። ያኔ ነብዩ ነክተውት ለሰሃቦች ይሰጣሉ። ሰሃባዎች ያንን ሐሪር ለስላሳ የሆነውን ጨርቅ እየነኩት ማ አልየነህ ወማ አጥየበህ ምንኛ ለስላሳ አደረገው ምንኛ አሳመረው እያሉ ያወደሱ ባሉበት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ አዩሃ الناس እናንተ ሰዎች ሆይ አተዕጀቡነ ሚን هذا ከዚህ ትደነቃላችሁ والله لمناديل سعد في الجنة ألين وأطيب من هذه يا سعد بن معاذ يسكو يا جنة لا يصفتو وشاشان مطرقو كذي يا مارا كذي يا لسلسنو أتقرموا بلو لصحابة يا بسروا والمال وبهذا بزهم يا تلقوا صحابة أبو بكر الأنصار يا أنصارك أبو بكر بمبال المتوقو سعد بن معاذ ከሰሃባዎች ተለይቶ ወደ ጌታው ወደሚወደው እሱን ወደሚወደው ወደ ሆነው ጌታው ይሻገራል ማለት ነው። ዒባደላህ ይሄንን ታሪክ ይሄንን ቂሳ በዚህ ላይ ስናነበው ታሪክ ወይም ደግሞ ልብ ወለድ አይደለም። በስነ ስርዓት የተከሰተ ሰሃቦች ዘንድ ያዩት የኖሩት ነው። አላህ እነዛ መርጧቸው ቀልቦችን አይቶ
ለነብዩ ከመረጣቸው ቀልቦች አንዱ ነበር ሰዕድ ኢብኑ ሙዓዝ فلا يمر مرور الكرام ዝም ብሎ ማለት የለበትም وتلك القصص እነዚህ የሚነበቡ የሆኑ ቂሰሶች ታሪኮች የሰሃባዎች ዝም ብሎ አይደለም ሙእሚን የሚሰማቸው በል አላህ እንዳለው نقص عليك እነዚህን ታሪኮች ምናነበልህ ምን ቀራለህ ልትረዳ ልታስገነዝብ ነው በደንብ አድርገህ ይሄው ተመልከተው ይላል በተለይ ደግሞ አዲስ እስልምና ላይ ወይም ደግሞ አዲስ ኒዕማን ይሄንን ያማረ የሆነ መስጂድ ያማረ የሆነ ኸይር ስታይ በዛ ላይ ልትበረታ በትንሽ ጊዜ ተመልከት በ6 ዓመት እነዚህን ታላላቅ የሆኑ ማንም ሊቆምባቸው የማይችሉ እንደዚህ ታላላቅ የሆኑ ሰዎች እንጂ ቢሆን ያንን ማስታወስ ያስፈልገናል ማለት ነው በደንብ አድርገን በርታ በደንብ አድርገን እንጠንክር እነዚህ ሰሃቦች ፈለግ አድርገን ልጆቻችንንም ሰዓድ ብለን እየሰየምን በል ኡማውንም ባጠቃላይ ሰዒድ የደስተኛ የእርካታ ልናደርገው ይገባል በደንብ ልንያያዝ በደንብ ቁርጠኛ ልንሆን በደንብ ከእንደዚህ ካማሩ ከሆኑ ታሪኮች ልንማር ልንወረድ ልንለወጥ ይገባል አላህ ተባረከ ወተዓላ ከዚህ ካማሩ ከሆነው ሰዕድ ኢብኑ ሙዓዝ ከሌሎችም ካማሩ ሰሃባዎች አላህ ጀነት ላይ ይሰብስበን በእነሱም ከነሱ ጋር ማረፋን አላህ ያድርገን አላህ ተባረከ ወተዓላ ሰምተው ከሚቀበሉ ሰዎች ያድርገን በጀነትም ላይ አላህ ተባረከ ወተዓላ ከሚደሰቱ ወደሱ ፊት ከሚመለከቱ አላህ ያድርገን سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته